হ্যালো, ওয়েলকাম টু সুস্মিতা অদিতনিস কিচেন অ্যান্ড ব্লগ। আমরা আজ বেরিয়ে পড়েছি I don't ever slow up, no I don't take পুরীর shit I উদ্দেশ্যে। got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. পুজোর টাইমে গেছিলাম তো তখন If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is a modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. হয়ে নিয়ে I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ওই হোটেল থেকে আমাদের জন্য একটা গাড়ি, আমরা কথা বলে নিয়েছিলাম তো আমাদের জন্য একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। তো সেই গাড়ি নিয়ে আমরা চলে গেছিলাম। তো আমরা কিন্তু সোমবার পৌঁছেছিলাম। একটা কথা আপনাদের বলে রাখি যে দিল্লিতে কিন্তু সোমবার দিন, মনে রাখবেন, সোমবার দিন কিন্তু বেশিরভাগ স্পটই কিন্তু মানে বেশিরভাগ জায়গা কিন্তু বন্ধ থাকে সোমবার। তো যেটা যেটা খোলা ছিল আমরা সেগুলো ফার্স্টে দেখে নিয়েছিলাম সোমবার দিন, কিন্তু বেশিরভাগই জায়গা বন্ধ ছিল। এটা হচ্ছে হোয়াইট হাউস। তো এটা ইংরেজদের আমল থেকে এই হোয়াইট হাউস আছে। এখানে সমস্ত রকমের ব্র্যান্ডেড জিনিস পাওয়া যায়। তো যাওয়ার সময় গাড়ি থেকেই এটা দেখে নিলাম। তারপর আমরা ফার্স্টে পৌঁছে গেছি যে জায়গাটা, সেটা হলো ইন্ডিয়া গেট। তো আমরা ফার্স্টেই ইন্ডিয়া গেট দেখব। আমরা ফার্স্টে ইন্ডিয়া গেট চলে এসেছি। তো ইন্ডিয়া গেটটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ভারতীয় সৈনিকরা শহীদ হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল এই ইন্ডিয়া গেটটি। আমরা এখন ইন্ডিয়া গেট চলে এসেছি। এখন আমরা ইন্ডিয়া গেটে ঘুরবো আর
দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। খুবই সুন্দর ইন্ডিয়া গেট। এই ইন্ডিয়া গেটের এই ভিতরেই এই সুন্দর জলাশয়টি আছে। তো এখানটা দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছিল। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে শহীদরা, ভারতীয় সৈনিকরা যে শহীদ হয়েছিল, তো তাদের উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিসৌধটি রানী ভিক্টোরিয়ার ছেলে তৈরি করেছিলেন। এটি তৈরি করার জন্য উনি রাজস্থান থেকে পাথর নিয়ে এসেছিলেন। তো সেই পাথর দিয়ে এই ইন্ডিয়া গেটটি তৈরি করা হয়েছিল। আর প্রায় 90,000 সৈনিক কিন্তু মারা গেছিল। কিন্তু সবার তো আর নাম খোদাই করা সম্ভব না, কিন্তু প্রায় 13,000 সৈনিকের নাম এই ইন্ডিয়া গেটের মধ্যে খোদাই করা আছে। তো এখন কিন্তু ইন্ডিয়া গেটটা খুব একটা মানে সামনে গিয়ে দেখা যায় না, একটু দূর থেকে দেখতে হয়েছিল। তাও বেশি সুন্দর লাগছিল এবং প্রায় অনেকটাই কাছে, তো একদম সামনে থেকে দেখতে যাইনি। আর এখানে কিন্তু রাইফেল কুচকাওয়াজ, তারপর প্যারেড, এগুলো কিন্তু হয়, আপনারা সবাই জানেন। আর এটি তো একদম নিউ দিল্লির একদম মিডিলে অবস্থিত। তো অবশ্যই এটা আপনারা একবার দেখে আসবেন নিউ দিল্লিতে। আর তারপর তো এখানে তো দেখা উচিত, কারণ আমাদের ভারতীয়দের তো দেখা উচিতই। ভারতীয় সৈনিকদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে যেহেতু স্মৃতিসৌধটি বানানো হয়েছিল, স্বাধীনতা দিবসেরও কিন্তু আগে, স্বাধীনতা দিবসে প্রায় 16 বছর আগে বানানো প্রচণ্ড রোদের সময় আমরা গেছিলাম। পুরো রোদটা লেগে পুরো ভিডিও ফটো পুরো এরকম সাদা টাইপের হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, আপনারা কতটা দেখলেন এবং কতটা ভালো লাগলো দেখে সেটা অবশ্যই জানাবেন। আর কি কি দেখবো সেগুলো আস্তে আস্তে দেখাতে থাকবো। এটা তো জাস্ট ফার্স্ট পার্ট ছিল। তো আমার পরবর্তী ভিডিওতে চোখ রাখুন আপনারা। আর একটা একটা করে দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। আর তার জন্য তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর বেল আইকনটা তো প্রেস করতে হবে, নাহলে আমার ভিডিও যখন আসবে তো নোটিফিকেশান পাবেন না। তো আমরা ইন্ডিয়া গেট দেখার পর চলে গেছিলাম পার্লামেন্ট। তো আমাদের জানা ছিল না যে পার্লামেন্ট দেখার জন্য আলাদা করে অনলাইন টিকিট কেটে রাখতে হয়, ওখানে বলছিল। তো শুনছিলাম যে ঢুকতে দেয় না, আবার যদি ঢুকতে দেয়ও তো অনলাইন টিকিট কেটে রাখতে হতো। তো আমাদের জানা ছিল না বলে আমাদের কেটে রাখা হয়নি। তো আপনারা অবশ্যই এই যখন যাবেন পার্লামেন্ট দেখতে, তো তখন টিকিট, অনলাইন টিকিট কেটে রেখেই তারপর যাবেন, না হলে কিন্তু মানে ভিতরে তো ঢুকতে দেবেই না, এই দূর থেকে মানে ওই বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকতে দিয়েছিল, কিন্তু ভিতরে তো ঢুকতে দেয়নি, ওই দূর থেকেই দেখতে হবে আর কি।
তো আমরা দূর থেকেই দেখেছিলাম। তারপর পার্লামেন্টটি দেখার পর তারপর আমরা আবার চলে গেছিলাম। আমি রাস্তাতেও একটু এত সুন্দর লাগছিল এই গাছগুলো, তো আমি সেই জন্য এখানেও একটু ভিডিও করে নিয়েছিলাম যেতে যেতে। তো আমরা এরপর ওই যে বললাম যে সোমবারে সব কিছু তো খোলা ছিল না, তো যেগুলো খোলা ছিল সেগুলোই আমরা দেখেছি আর কি। তো এটা দেখার পর আমরা চলে গেছিলাম হুমায়ুন টুম্বে। তো এটাও একটা ভীষণভাবে সুন্দর একটা জায়গা। তো আমি এই হুমায়ুন টুম্বটা জাস্ট মানে দেখালাম যে আমরা এরপরে হুমায়ুন টুম্ব গেছিলাম। তো হুমায়ুন টুম্ব কতটা কি দেখবো বা কত টাকার টিকিট লাগে এখানে বা কিভাবে যাবেন, এগুলো আমি সব পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। Please stay connected. Thanks for watching. Bye bye all. Love you all. নেক্সট ভিডিও আসছে খুব তাড়াতাড়ি, তার জন্য আপনারা আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন।